Tahir! Tahir, uyan ayda bizning turdan-tur efir boshlandi. Qo'rshalığız Tahir nasib bo'lin. Rahmat Rishad. Do'stlar, soat 6:30. Demak, efirda Salat Live biz salatni ko'rsatamiz. Do'stlar, tomoshachilar, biz tuni bo'yi kecha sizning uchun intro tushirdik. Shunga ko'ra biroz yiqilib qolganman. Hamindaydaga sizning bilan da biroz tishlar turida silashik. Siz nindi tishlar ko'rasiz? Nechuk sizga bizning introlar tag'in nindi stillarda tushirib bo'la? Bularning barisida yozg'iz kommentariylarda, chunki biz har kunni turdan-turi efirda chiqamiz. Ham bugun bizning 17-chi chiqarilish do'stlar IT bilar forumining 3-chi kuni. Endi biz ekranga oxirga to'g'ri yaqinlashamiz, lekin Ayda güzeli biz efirning eng boshida sizning bilan yangiliklar bilan tanishib ketdik. Ham endi biz ani odatdagi shunday qiziq ham mavqtirg'ish formatda fotosuratlar osha tanishamiz ular bilan. Qaraymiz ekranlarga ham bizning birinchi foto. Bu fotoda ko'rganingiz esa sarkishlar bor, ham bunda o'ng yoqda ham so'l yoqda bo'lgan sarkishlar birga o'tiralar. Hamda o'rtadagi qizi hali birinchi topqirg'ina salatga kelgan, lekin bir shilmag'iz. Endi ikkinchi istaxonada u o'zina do'stlar topdi, hamalar bir g'ayla bo'lib İranlar ham tanışalar, ham qaynaşalar bu salat muhitinde. Alga tabarabız kelasi foto ham ko'rganingiz munda ikki qiz bilim olul over ish. Ham endi bu qizning biroz boshi shishgan deb aytirga mumkin, lekin anga do'sti yordam etadi bu bilimni o'rtaq etirga deb. Ham endi biz alga tabarabız do'stlar, amanda biz ko'ramiz oshxonaga bo'lgan shiratni. Ham bu yilni biz talonlar bo'yicha oshaymiz, ko'rasizmi? Munda birinchi talon ertangi osh, anari tishki osh, ham endi kishki osh. Kelasi foto bu yigit o'zini Tokioda deb o'ylaydi hozirgi vaqtda, lekin u bilarda, lekin anga qaramasdan uning da neytral tusdagi flagi bor. Ham endi olg'a tabarabız birinchi qarovdan bu fotografiyada borisida shart. Bir qiz bor, yigit, tag'in bir qizi olay birga bosib turadi, lekin bunda big zo'r xato bor do'stlar. Ham bu xato 404 error ya'ni. Mana shunday IT ilkasindagi yumor shutkalar bilan boshlaymiz efirni, chunki salat bizga ishor qanot berdi. Do'stlar, bizning efirda 17-chi chiqarilish. Ham endi biz eng boshdan sizning bilan bizning salatli qo'noq sahifasi bilan boshlaymiz. Ham bizda qo'noqda bugun IT bilar forum ustozi, freelancer, web dizayner, web qo'shimchalarini yasovchi Denis Makrinskiy. Demak, salatli qo'noq rubrikasi boshlaymiz. Привет, Денис, как настроение, как Привет, дела? Отлично. Мы очень рады видеть тебя здесь, в студии Salat Live. И я уже познакомил немного с нашими телезрителями, познакомил их с тобой, немного рассказал о том, чем ты занимаешься. Но можно ли узнать подробнее все-таки, чем именно мы занимаемся в сфере IT? Какие продукты делаем? Да, на самом деле у меня очень интересный опыт, в принципе, вообще, да, как я пришел в IT. Я в IT достаточно давно, и всегда мне, в принципе, было интересно. Всегда интересно было разрабатывать какие-то IT-продукты. Начинал я с самого, наверное, базового, что можно делать. Я рисовал в вебе, рисовал веб-сайты, рисовал разные картинки в интернете, и постепенно меня затягивало во всю эту область. То есть мне стало интересно рисовать сайты, мне стало интересно дальше потом их программировать, и таким образом я выучил в том числе и программирование.
Но сейчас как раз-таки вот приехал на IT-форум для того, чтобы рассказать молодому подрастающему поколению айтишников о том, что на самом деле можно не просто программировать с помощью кода, но есть и альтернативные варианты, и это намного доступнее, чем обычные стандартные наши методы. Здорово. И такой вопрос есть. А как, в принципе, ты и когда ты понял, что IT — это твоя сфера, и ты будешь развиваться именно в этом направлении? На самом деле я достаточно интересно пришел вообще в принципе к IT и к, собственно, программированию, и об этом я как раз-таки ребятам и рассказываю. О том, что в IT я пришел и в программирование, да, конкретно. Я в школе у нас в лицее информационных технологий, в котором я учился в Москве. Большое спасибо этому прекрасному заведению за то, что я как раз воспитал в себе и дизайнерские навыки, и экономические навыки, и программерские, да, так скажем. К сожалению, в лицее информационных технологий я не изучал программирование, и тогда, к сожалению, почему-то не совсем понимал, для чего мне это нужно. Но всегда мне именно заинтересовывал дизайн. Я знал теоретически, с помощью него можно реализовывать. Пришел я именно к самому программированию чуть позже, когда я начал делать дизайн, мне перестало быть интересно просто делать дизайн, я начал верстать этот дизайн, чтобы он стал именно сайтом, который можно пощупать и понажимать на всякие разные кнопки. Позже мне стало интересно также еще дополнительно делать какие-то сложные конструкции, то есть авторизации, регистрации, разные сервисы, возможности оставлять заказы на этих сайтах. И таким образом я вот, собственно, и попал в программирование, изучил языки. Позже еще работая также не только во фрилансе, на самом деле у меня есть опыт работы и в обычных компаниях, в большой транснациональной компании Nestlé. Я занимался также... Nestlé, да. Nestlé — это Nesquik, Nescafé и прочие продукты. Вот, собственно, там я занимался также еще разработкой внутри компании, не являясь разработчиком. То есть я являлся проект-менеджером, управлял разными международными проектами и вот таким образом еще совмещал основную деятельность с тем, чтобы автоматизировать свои процессы на рабочем месте. Здорово. Денис, а ты первый раз в Саляте в этом году? Да, я в первый раз, в принципе, вообще на подобного формата мероприятиях, да, то есть это лагерь, форум, интересное мероприятие. В принципе, с самых-самых ранних лет я, к сожалению, не побывал потом все эти годы и, к сожалению, не попадал на такие форматы. Да. Денис, ты, наверное, обратил внимание, что программа нашего форума, IT-бильярд форума, это 4 образовательных дня, 3 даже образовательных дня. И как ты думаешь, вот дети, которые ходят к тебе на мастер-класс, которые заинтересовались этим направлением и хотят так же, как и ты, делать сайты, приложения и другие веб-продукты, IT-продукты, сколько им понадобится времени, чтобы сделать свой первый продукт? Допустим, это не сайт даже, а приложение. Да, мы, кстати, как раз-таки об этом и рассказываем, да, о том, что если стандартные элементы программирования, стандартные подходы в программировании, когда мы используем код, когда мы пишем много разных строчек кода, это занимает достаточно много времени, потому что этому всему нужно обучиться, там много разных языков программирования в том числе. А с помощью инструментов зарокодинга, да, в том числе, которым мы обучаем в университете зарокодинга, это можно делать буквально там с помощью нескольких месяцев. То есть это в том числе и обучение этим инструментам. А если инструментами владеете в совершенстве, то можно делать, буквально там совсем несложные приложения, можно делать буквально за пару дней. И такие примеры у нас действительно есть, да, наши студенты такие вещи делают. То есть, если я правильно понял, дети, которые заинтересовались направлением IT, тем направлением, которое вы преподаете на наших мастер-классах, они могут продолжить обучение у вас еще и после форума. К сожалению, сейчас мы конкретно не развили еще направление именно детского обучения, но мы активно смотрим в эту сторону, потому что я, в принципе, почему заинтересовался участием в форуме? Потому что, как я уже сказал, да, я сам прошел когда-то опыт именно изучения программирования, понимания того, зачем оно мне нужно, и, к сожалению, в тот момент времени я, к сожалению, вот не понял, зачем мне нужно программирование, потому что я не смог пощупать результаты моего творчества. Сейчас я понимаю, что это можно сделать гораздо быстрее, сразу, да, почувствовать то, что можно делать, что возможности на самом деле безграничны, и для этого не нужно тратить очень много времени. Вот, поэтому мы как раз-таки задумываемся сейчас о том, чтобы начать еще и молодое поколение обучать всем этим инструментам. Да, но у нас есть также различные ролики в интернете, абсолютно в доступном формате, можно смотреть, изучать все эти материалы, и также можно изучать по ним. Здорово, здорово. Спасибо большое за полезную информацию. И у нас в нашей студии мы всегда с нашими гостями играем в некоторые разные интерактивные игры, поэтому, Денис, мы с тобой сейчас тоже поиграем в одну игру. Ты здесь находишься уже 3-й день, и здесь у нас в основном говорят на татарском языке. Как ты себя ощущаешь? Выучил ли уже несколько слов на татарском? Может, что-то уже запомнилось?
Да, запомнилось на самом деле, наверное, то, что у меня есть небольшой опыт казахского языка, потому что я родом из Казахстана. Некоторое время там прожили с родителями, но прям совсем в маленьком возрасте. Вот. Вчера смотрел классный концерт, да, который шел на нашей большой основной сцене. Да. Как себя ощущаю? Я со всеми делюсь этой эмоцией, и с теми, кто из Казани напрямую, да, участвует в этом форуме, и с нашими московскими гостями, с которыми я сюда приехал. Эмоции на самом деле супер разные. Я понимаю, что я нахожусь в России, но при этом я вижу классных ребят, да, которые, ну, как русских ребят, россиян, так скажем, и при этом я ничего не понимаю, что происходит вокруг. Я не говорю о том, что это плохо, я этим на самом деле восхищаюсь, потому что я, как понял, да, еще изучил саму тематику направленности форума, что форум на самом деле, да, как бы не отвечает, а направлен на то, чтобы поддерживать эту культуру. Да. И это очень классно, потому что Это у меня... как одна из самых главных миссий Салят в том числе. Даже Да, не только форума. Да, и я понял, что, в принципе, мне интересен такой формат, потому что я раньше не путешествовал по таким не уголкам даже, да, по большим краям нашей страны. Мне интересен этот формат. Я думаю, что я выучу намного больше слов из языка для того, чтобы в следующем году уже больше понимать. Здорово. На самом деле, Денис, у меня хорошие новости. Мы начнем учить эти слова прямо сейчас. И это будут слова на татарском языке из IT-тематики. Демек, достар, біз қазір бір ойын ойнаймыз һәм Денис абый бізге татар тіліндегі IT терминдарын рус тіліне әйлендірәчәк һәм тәрҗемәсен ясаячак. Денис, сейчас я буду называть некоторые термины. Они будут также выходить у нас на экране. Они будут на татарском языке и означать что-то из сферы IT. Нужно будет попробовать поразмышлять и угадать, что это за термин. Попробуем? Да. Хорошо, Демек, біздің бірінші сөз экранарда, наше первое слово, и это коты диск. Жесткий диск. Вау, здорово, биг тиз был, да, очень быстро. Ну, здесь на самом деле диск, хорошая подсказка, Да. не так ли? Ну, не думаю, что дальше будет так же легко. Следующее слово. Салтама. Салтама. Так, сколько у меня есть времени на размышления? Примерно 7 секунд. Ну, я буду делать некоторые подсказки. Да, они мне понадобятся. Сколько сайтов ты примерно сделал? 100, например. 100 сайтов, вау, здорово. А в этих сайтах есть что-то, чтобы перейти на другие сайты? А это ссылка. Слишком явно подсказал, да? Биг джингл был. Это ссылка. Салтама, ссылка, дуслар. Хам алга тава барабыз. Наше следующее слово — санак. Кстати, в Саляте это слово можно услышать очень часто, потому что у нас есть прям лагерь. Салят Сонак. И это лагерь, у которого направление, кстати, IT. Сонак. Маленькая подсказка. В татарском языке есть глагол сонарга. Значит, считать. Сонак. Что это может быть? Что считает первым компьютером, Денис? Счеты? Да, самое простое устройство — это калькулятор. Калькулятор. Да? Сонар. Я сначала Там тоже подумал про считают. него. Да. Но потом калькулятор стал персональным Персональным компьютером. компьютером. Да, абсолютно верно. Сонак — это компьютер. Компьютер. Да, как будет ссылка? Сылтама. Сылтама. Сылтама, да, иногда буду проверять. Демек, алгата барабыз. Наше следующее слово. Попробуем это прочесть, Денис. Вторая буква Тойме. Тейме, абсолютно верно. Тейме. Мы используем очень много тейме для того, чтобы отправить сообщение, написать что-то, напечатать. Буквы. А на что мы нажимаем? Клавиши, абсолютно верно. Тейме — это клавиши. Идем дальше. Наше следующее слово на экране. Һәм безнең киләсе сүз экраннарда. Шелтер. Шелтер. Как ты думаешь, Денис, что такое шелтер? На самом деле достаточно сложно, потому что... Есть звук, нет? Ага, есть звук, все, супер. Я тоже буду подсказывать. Да. Буду подсказывать. Я сейчас скажу предложение на татарском языке. И там будет это слово, попробую угадать, что это. Инстаграм, Биг Шап, Социаль, Шелтер. Так, два слова точно понял. Инстаграм, Инстаграм, социальная сеть. Big Shop, социальную что? Сеть. 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 Абсолютно верно. Шелтер — это сеть. Сеть. Шелтер — сеть. Алгата барабыз, у нас еще остались слова. Идем дальше учить татарский IT-язык. Һәм безнең киләсе сүз кушымта. Кушымта. Это то, что ты также делаешь помимо сайтов. Приложение. Как у меня здесь написано. Да, приложение, совершенно верно. Кушымта — это приложение. Сколько кушымта удалось сделать, Денис? Я специализируюсь в основном на веб-сайтах. Приложение у меня было одно, достаточно давно.
это было очень сложно, потому что я еще не знал этих всех инструментов, которыми мы обучаем. Здорово. Ну, Вот я- получилось сделать его, да? Да, но даже какое-то время можно было его скачивать. Здорово. Да, сейчас нельзя, к Классно. сожалению. Классно. Һәм без алга барабыз. Наше следующее слово. Колакшин. Колакшин. Маленькая подсказка. Ну, большая подсказка, на самом деле. Колак — это ухо. Колакшин. Это прям точно связано с IT или это С какое-то устройство? Устройство, да, это может Это быть наушники? девайс. Это наушники, совершенно верно. Денис, как тебе игра? Понравилось учить татарский? Классно, но, к сожалению, пока не понял взаимосвязь между словами, но буду стараться Да, буду стараться изучать. Здорово. Большое спасибо тебе, Денис, за это небольшое интервью, за это общение. И в конце, что бы ты хотел пожелать всем участникам IT-бильярд форум? Я хотел бы пожелать участникам форума, да, и это не только дети, это еще и вообще, в принципе, и взрослые, и вылетает из головы слово, это и добровольцы, да, те, кто на добровольных началах помогает проводить этот форум, всем организаторам не забывать про то, что нужно работать немного, а нужно работать головой, что есть инструменты для реализации всех ваших креативных идей. Программирование — это намного проще, чем вам кажется, поэтому дерзайте, изучайте эти инструменты и делайте мир лучше с помощью ваших приложений, сайтов и других решений. Большое спасибо, Денис Абый. И в конце, в завершение, хотелось бы сделать от нашей студии небольшой подарок. Это значок, где написано «Татарстан». В Татарстане есть много проектов, которые еще ждут тебя, чтобы ты поделился опытом с подрастающим поколением. Большое спасибо, Денис Абый. Хаминде дуслар, шуным белән безнең сәләтле кунак рубрикасы тамам. Ләкин без әле сезнең белән IT терминнары белән танышуны дәвам итәбез. Демәк, эфирда менә Галина рубрикасы. Карыйбыз. Selam dostlar, sizin bilen Mena Gülünya rubrikası. Hem bugün bizim IT Biler Forum'un ikinci günü bugün reportaj bizim kolganlarından üzge bulaşak. Ne ikanin hazır görürsünüz. Selam, Mena meni bir soru kızıksındıra. Sen şu soruğa cevap veregetiş gittik mi? İyi. Beta versiya nerse ol? Бета версии? O'yinning birinchi versiyasi. Бета версия, ну не полная версия какого-то там приложения. Бета-версия әзер диярлек системаның версиясы. Бета-версия турында әйткәндә, альфа-версия турында да әйтергә кирәк. Альфа-версияны махсус специалистлар, тестерлар тикшерәләр. Бета-версияны кулланучылар төрле тестерлар тапмаган кимчелекләрне эзләп табалар һәм ул әйткәнчә әзер диярлек система. 1 терабайтта ничә мегабайт бар? 1 terabaytda 100 ming megabayt. Bu dürüst cevapta bilirsin mi? Bilmayman. 100 mingdan ko'proq, 100 mingda Mündür. Компьютер кешегә караганда ул икенче хисаплау системасында уйлый, кешеләр 10 сон хисаплау системасында шутлый, компьютерлар 2 сон хисаплау системасында соныйлар. Терабайтта 2/20 дәрәҗәдә мегабайт була. Мин аны калькуляторда санадым, ул 1,48576. Alt düğmesi mini düğmeler arasında urnaşkan. Alt kompütürde. İnan var mı? Enter. Ctrl. Bakın. Пробел. Yok. Ne? Koyda urnaşkan. Eyde uyluyuz. Һәм таб арасында. Control белән аюк Windows белән Control арасында дип уйлыйм. Alt тимәсе клавиатурада 2 урында урнашкан. Без ешрак куллана торган клавиатураларда Windows тимәсе белән бушлык урыны тимәсе арасында ике яктан да шулай. Нинди hayvan ismi bilen programmalaştırı dilin atıyorlar? Bilmiyorum. Krot. Bilmiyorsun. Кыскарына әйткәндә, ул Python исеменнән алынган, ягъни Python. Аны ясаган кешеләр Monty Python шоунан бу исемне алганнар. Ул узган гасырның 70нче елларда шундый шоу бар иде. Monty Pythonның өчеп йөри торган цирк. Шуннан исемдә алынган инде. Менә Галина рубрикасын карап уздык. Дуслар, сезгә ошадымы? Бәлки сез дә кызык IT терминнары беләсездер, языгыз комментарийларда.
Demek, kommentarlara kilgəndə dostlar əydəq zəlalarını birgələb oqub getik. Demek, Edip Elmir'dən salam Tahir, salam komanda, salam forum həm yürək emojisi big zor rəhmət Cəvat abi bizdən bilən bulğan üçün biz də sizdən big yaratabız. Introlarınız üçün Oscar birərgə gerək sizgə degan kommentari var. Biz bütünləy qarşı түгел. Klara Gimadiyeva'dan malatsı degan kommentari kilişəm deb yazğan Timur abi Tarasov. Həm indi көп кенә emojilar, külüşə emojilar həm Bulat Gizulin introlar ut şəp deb yazğan. Big zor rəhmət dostlar bu kommentarlar üçün. Həm indi biz alğa taба barabız. Bizdən şulay uq sərədli qonaq rubrikası davam etək. Qaribız. Hem bizden bilen turu efirde Ottava'dan, Kanada'dan Nail abi Zahreddinov. Selam Nail abi, haller nişek? Selam Tahir, haller şer. Nail abi bir sekund men seni eligen ektir işitmeyim. Haller iştesin mi? Bizde Yüzün har. teknik momentlar var. Alar şişilgenşe min sileyim olaysan Nail abi. İyi iştlem. Selam Nail abi. Selam iştlem iyi. Selam Tahir. Haller şer. Alda gel. Min seni sağınğanmın. Min anı özüm anlamaydım. Lakin biz senin bilen indi 2007-ci, 2008-ci yıllarda sıngı taqır kuruştuk bu qaysəlatda. Şulay bit. Hem biləsənmi nişek men seni unutmadım, istə qaldı. Çünki biz senin bilen səlkiş vaqtda 4 kişi idik. Biz hatta Turan abi da var idi anda. Biz 4'ümüz səlkiş vaqtda 3-cü dərəcəni, 3-cü dərəcəsini alğan idik. Sələt Ravşan alanda şuna görə ol bik istə qaldı. Sen indi ol vaqtda da bik aqıllı idin. Bizdən barımızdan da aqıllıraq. Nişek özgərdi senin tırmışın qaylarda, nişek Kanadaga gələtdin. Ayın Nail abi Kanadada nişisin? İndi yangalıqlar var. Yangalıklar, hazır men Kanada'da turam. Bizde Kanada şəhərində yaşayıq hazır. Men işləyim Научно-исследовательский институтта, анның National Resources Canada, hem anda men geohimik болып işləyim. Geohimik ул шундай bir geohimiya ул жернең мәддәсе турында, hem minerallar турында, hem taşlar турында şunday fən. Şəb, Nail abi, hem indi şunday sırav, biraz bizden tamaşaçılarga sələtdə bulğan tarixin turunda silep gitməsin mikən? Nişik sen sələtə eləkdən, hem nişik sələt senin hazırgi gününe təsir etdiğim mən? Sələtə men ləkdim 2005 yılda birinci kat, Sələt Ravşan. Rezine apa mengə etdi, göstərdi, şunday Tatar balalarının organizatsiyaları var. Hem men keldim Sələt Ravşan alanına. Yanları bunda kaldım məngəyə. Şəb, hem indi şunday sırav var idi Kanada boyunca. Nindi planlar sen Tatarstan'a qaytırğa oylıysanmı? Yılda neçə tapqır qaytasın? Hem indi kiləşəkə nindi planlar var gımmən? Hazır men mında Kanada'da turam. 3 yıl bula. Hem Әдейі Мәскеуде, hem anda demek koronavirus başlagan vakitка hətli men anda buldum. Demek ki 2 yıl Rusya'da, Tatarstanda, Мәскеуде de bulmadım. Anlaşıldı, sağınasın mı? Qaşan qaytasın? Ras. Anları kararız. Sentyabrda bulurdu. Bilmiyorum. Hazır birinci прививкамны işledim. Anları kararız nişek. Əgər də oldan planlaşdırsaq, ayda kilesi yılğa senin bilən Sərət Live studiyasında indi offline qonaq bularaq işraşıq, bəlkə mümkün bular. Həm indi şunday sıngı sırav da tügül bir tilək, bizdən fən bilən şığırlənüşü səlkişlər şaqdi, bizdən şulayıq fənsar proyekti da var. Həm indi sen də bilim bilən, fənlər bilən şığırlənüşü səlkiş, eydaman, hazır indi baş jitek deyib etsək də bula. Nail abi bularaq bizdən səlkişlərə nindi tiləklər eytir idin? Birinci tilek alga, her vakit alga. Hem kurutmaska her ikinci hünerini alırga kurutmagız. Tatarның bir motor məkəli var. İr kişine yes hüner de az. Demek fənli kişiye yes fənli hüner de az.
Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Наил абый. Рәхмәт. Һәм инде без дөресен әйткәндә бер кунакны да уен уйнамыйча җибәрмибез. Шуңа күрә синең белән дә хәзер бер интерактив уен уйнаячакбыз. Син ничек син танышмы IT өлкәсе белән, компаниялар белән? Юк. Ләкин миңа калса- Уйлыйбыз. Әйе, бу компанияларны барыбыз да беләбез. Һәм инде без сиңа хәзер эш логотип тәкъдим итәчәкбез һәрбер компанияга. Бу логотипның дөрес вариантын сайларга кирәк булачак. Әгәр дә кагыйдәләр аңлашылган икән, хәзер карыйбыз безнең экраннарда чыгачак логотиплар. Син аларны күрәсеңдер. Безнең Skype'ның 3 төрле логотипы бар. Беренче вариант сулдан якка таба. Беренчесеме? Беренчесе Skype һәм бу игътибар дөрес җавап. Афәрин, бик яхшы, бик яхшы. Һәм без алга таба барабыз. Икенчесе тагын да җиңелрәк минемчә. Монда безнең Apple. Икенчесе. Әйе, дөрес җавап. Дөрес җавап. Миңа дөресен әйткәндә беренчесе күбрәк ошый иде. Алга таба барабыз Microsoft. Microsoft компаниясенең логотипының кайсы дөрес? Бу бераз авыррак. Монда төсләрне яхшы белергә кирәк. Яхшы. Өченчесе димәк. Һәм бу дөрес җавап түгел. Икенче вариант дөрес иде. Икенче вариант. Димәк, подстава юк. Әйе. Подстава юк. Һәм без алга таба барабыз. Безнең калды тагын 2 компания. Google. Өченчеседер. Әмма миңа бик ошый, икенчесе миңа бик ошый. Әйе, татарча хәрефенә шуган, шуннан да. Һәм өченче җавап дидек, һәм бу дөрес җавап. Афәрин, калды безнең бер компания. Һәм ул Amazon. Кайсы җавап дөрес? Наил абый. Өченчеседер уйлыйм. Браво! Шәп, афәрин, афәрин Наил абый, бу уенны бик җиңел генә уздың. Һәм инде кайбер кунаклар безнең студияда авыррак уза уеннарны. Бик зур рәхмәт сиңа безнең белән булган өчен. Барлык Канадага кояшлар җибәрәбез биләрдән. Кояш юк дип әйткән идең. Һәм көтәбез сине Татарстанда. Бик зур рәхмәт Наил абый. Рәхмәт. Саулык, сәламәтлек барысыгызга. Сау булыгыз. Рәхмәт бик зур, сау бул. Дуслар, шуның белән безнең сәләтле кунак рубрикасы да тәмам. Һәм инде без үзебезнең чыгарылышыбызның ахырына якынлашабыз. Бик матур гына бер егет керде әле генә студиягә безгә үзенең иҗади номерын тәкъдим итәр өчен. Һәм бүген бездә кунакта Руслан абый Закиров, опера җырчысы. Сәлам, Руслан абый, ничек хәлләр? Сәлам, Таһир абый. Бар да әйбәт, үзеңнеке ничек? Яхшы, мин мондан камерада түгел, монда мин. Сәлам. Сәлам, Руслан абый, кайсы җырны җырлыйсың бүген? Бүген бик матур җырны тәкъдим итәм сезгә, Зәңгәр томан дигән. Зәңгәр томан, минем иң яраткан җырларның берсе. Киттек, Руслан абый. Күзләремдә минем нурлар кими сыман, нурсыз кала кебек җырларымда сүзләр. Әй сиклем синең хисең минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан, синең хисең зәңгәр томан. Синең хисең әле һаман. Зәңгәр томан, зәңгәр томан. Айметлек, билгесезлек, тизрәк ачыл, тизрәк ачыл. Тизрәк үзгәр, аяз көн бул, тизрәк яктырып китсен йөрәгемнең шыңгыларын. Юкка китсен борчуларым. Юкка китсен борчуларым. Борчуларым, борчуларым. Юкка китсен, юкка китсен борчуларым, борчуларым, борчуларым.
Кайтсын тизрәк күзләремә, минем сүзләремә кайтсын. Кайтсын нурлар тизрәк, синең өчен яшим, бары синең өчен сөйгән ярым, сөйгән ярым. Иркәм минем яратканда, синең хисең әле һаман зәңгәр томан, зәңгәр томан. Синең хисең әле һаман зәңгәр томан, зәңгәр томан, зәңгәр томан, зәңгәр томан, зәңгәр томан. Әфәрин, Руслан абый, һәр вакыттагыча шәп иде. Рәхмәт сиңа, Сәләт, миңа шундый дуслар бүләк иткән өчен, шундый иҗади дуслар бүләк иткән өчен. Димәк, Руслан абый ул шундый бруталь булып күренә, ләкин беләм, монда хәтта җылы да түгел, кайнар йөрәк бар. Шуңа күрә сиңа кайнар дип язылган шушы значокны бүләк итәбез Сәләт Лайф студиясыннан. Һәм инде дуслар, әгәр дә сезгә бүгенгә иҗат җитмәгән икән, бүген сәгать 8-дә безнең булачак махсус чыгарылыш. Без үткәрәбез монда Шатырник. Күз алдына китер шигырьләр, җырлар, менә дигән атмосфера безнең белән булыгыз. Сәгать 8-дә махсус чыгарылыш. Бу безнең классик чыгарылышлардан 17-нчесе иде. Рәхмәт безнең белән булган өчен һәм әлегә сезнең белән сау булашабыз. Пока-пока. Бу ахырдан бик драматичный булды, конечно. Зәңгәр.